The last and the final chapter in which we are going to deal with in our A03 is Everything I Need to Know I Learned It the Forest by Vandana Shiva. So from the title itself, it's clear that how much she is dedicated to the nature and how she is dedicated to preserve nature. Okay, and it's nothing but forest is nothing but nature. When we move to the introduction, we can see there it's written clearly about the author Vandana Shiva. She's an activist, a scholar, a physicist, an ecologist, editor, and a writer. She was born in 8th November 1952 in Uttaranchal, and she is actually having another name like Gandhi of Grain. She also is known as the rock star of the anti-GMO movement and an eco-warrior goddess. So from all these names itself, it's understood how she is connected with nature. Okay, and everything is written there about her schooling, from where she got her graduation, and the topic of her thesis. The title of her thesis is given there, Hidden Variables and Non-Locality in Quantum Theory, and she gained her PhD from the University of Western Ontario, Canada. And she is actually always giving her research or always giving her life to the ecology and to preserve it. And it's also in this essay we can see that how she did or how she showed her dedication for the Chipko movement, and she founded another national movement to protect the diversity and integrity of living resources, that is Navdanya. And she also opened Bija Vidyabid, a school and organic farm offering month-long courses in sustainable living and agriculture. And all these are actually explained there in the essay itself. Okay, and here we can see her first book, which was published, Women, Ecology and Development, in 1988, and all other published books and published works are given there in the in the first paragraph of page number 69. And the last paragraph shows what this essay is about. Everything I need to know, I learned it in the forest. Okay, and that was originally published in the winter 2012 issue of Yes magazine. And the last section of the essay is adapted from Forest and Freedom, and that was written by Vandana Shiva and published in May or June 2011 edition of Resurgence magazine. And this current essay in which we are going to study in our syllabus is taken from winter 2013 issue of the Namta journal. And the essay traces the ecological journey of Vandana Shiva in fighting against the exploitation and accumulation of nature. That means, നേച്ചറിനെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന, നേച്ചറിനെ എക്സ്പ്ലോയിറ്റ് ചെയ്യുന്നവർക്ക് എതിരെയുള്ളൊരു ഫൈറ്റായിട്ടാണ് നമുക്ക് എന്ത് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്, വന്ദന ശിവയുടെ ഈ ഒരു എസ്സേ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ എല്ലാ പ്രവൃത്തികളും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ളത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ചിപ്കോ മൂവ്മെൻറ്റിൽ അവർ ചെയ്തതിനെ കുറിച്ചിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ അവർ നവധാന്യ ഫാമിനെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെയാണ് അതിൽ എഴുതിയിട്ടുള്ളത്. നൗ വിൽ ഡയറക്ട്ലി മൂവ് ടു ദ എസ്സേ. And here we can see that she says her ecological journey started in the forest of the Himalaya. So why she is so very dedicated to the nature എന്നുള്ളത് തുടക്കത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. അവരുടെ ഒരു ഇക്കോളജിക്കൽ ജേർണി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഹിമാലയയിൽ നിന്നാണ്. കാരണം അവർ ആ ഒരു ഭാഗത്താണ് ജീവിച്ചിരുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ ഫാദർ ഒരു ഫോറസ്റ്റ് കൺസർവേറ്റർ ആയിരുന്നു, മദർ ഒരു ഫാമർ ആയിരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ആ ഒരു ട്രാജിക് പാർട്ടീഷനെ കുറിച്ചിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്, ഇന്ത്യ പാകിസ്ഥാൻ പാർട്ടീഷനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്.
അപ്പോൾ അതിനുശേഷമാണ് ഫാദർ ഫോറസ്റ്റ് കൺസർവേറ്ററായിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ മദർ ഒരു ഫാമറായിട്ടും ഒക്കെ അവരുടെ ആ ഒരു ജോലി ആ ഒരു രീതിയിലേക്ക് അവർ തിരിഞ്ഞത്. അതുപോലെ തന്നെ we can see that it is from the Himalayan forest and ecosystems that she learned more about ecology. Okay, and she also says that all the stories, all the poems, all the short what to say, the songs she heard from her mother was about trees, a forest, and India's forest civilization. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് അവരുടെ ആ ഒരു ലൈഫ് ചെറുപ്പകാലം തന്നെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ ചിപ്കോ മൂവ്മെൻറ്റിൽ അവരുടെ ഇൻവോൾവ്മെൻറ്റിനെ കുറിച്ചിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ നോൺ വയലൻറ്റ് റെസ്പോൺസ് ടു ദ ലാർജ് സ്കെയിൽ ഡിഫോറസ്റ്റേഷൻ, അതായത് ഹിമാലയൻ റീജിയനിൽ ഉണ്ടായ ഒരു ഡീഫോറസ്റ്റേഷൻ്റെ സമയത്ത് ഒരു ലാർജ് സ്കെയിലായിട്ട് ഒരു നോൺ വയലൻറ്റ് റെസ്പോൺസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം അവർ ഗാന്ധി ഓഫ് ഗ്രീൻ എന്നും കൂടെ പറയുന്നത്. നോൺ വയലൻറ്റ് മൂവ്മെൻ്റ് ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിൽ 1970s അവിടെയുള്ള ഫാമർ വിമൻ എല്ലാം കൂടിയിട്ട് എന്തെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഡീഫോറസ്റ്റേഷനെതിരായിട്ട് അവരെന്ത് ചെയ്തു എന്ന് വെച്ചാൽ അവർ അവിടെയുള്ള വലിയ മരങ്ങളെ ഇങ്ങനെ ഹഗ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ ഉണ്ടായി. ഓക്കെ, അതായത് അവർ പ്രൊട്ടസ്റ്റായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോവുകയല്ല, പക്ഷെ അവർ മരങ്ങളെ മുഴുവൻ ഹഗ് ചെയ്ത് നിൽക്കുക, മരം വെട്ടാൻ ആൾക്കാർ വരുമ്പോൾ. അത് എവിടെയായിരുന്നു എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഖർവാൽ ഹിമാലയ, അവിടെയായിരുന്നു അവരുടെ അവരുടെ ആ ഒരു റീജിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന മരം വെട്ടൽ കാരണം അവിടെ ഫ്ലഡും അതുപോലെ തന്നെ ലാൻഡ് സ്ലൈഡ്സും അതേപോലെ വാട്ടർ സ്കേസിറ്റി അതേപോലെ ഫ്യൂവൽ സ്കേസിറ്റി അങ്ങനെ ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അവിടെ അനുഭവിക്കേണ്ട അവസ്ഥ വന്നിട്ടുണ്ട്. കുറേ ദൂരം ഫയർവുഡിന് വേണ്ടിയിട്ടും അതേപോലെ തന്നെ വാട്ടറിന് വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ കുറേ ദൂരം നടന്നു പോയിട്ട് കൊണ്ടുവരേണ്ട അതിൻ്റെ ആ ഒരു ബേർഡൻ ആർക്ക് വരിക? സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഓൾ ദീസ് ബേർഡൻ വിൽ കം ടു ദ വിമൻ ബിക്കോസ് വിമൻ യൂസ് ടു ഡു ഓൾ ദീസ് വർക്ക്സ്, റൈറ്റ്? സോ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരവസരം വന്നപ്പോൾ ഇവരെന്ത് ചെയ്തു എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആർക്കും തന്നെ അവർക്കോ കാറ്റിലിനോ ഒന്നും തന്നെ സർവൈവ് ചെയ്യാത്തൊരവസ്ഥ വന്നപ്പോൾ അവിടെ ഡീഫോറസ്റ്റേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ മരങ്ങൾ മുറിക്കാൻ വരുന്ന ഒരു സമയത്ത് അവർ ട്രീസിനെ ഹഗ് ചെയ്ത് നിൽക്കാൻ തുടങ്ങി. അതുപോലെ തന്നെ ആ സമയത്ത് ഭയങ്കര ഒരു എന്താ പറയുക അറിയപ്പെടുന്നൊരു ഫോക്ക് സോങ് ആയിരുന്നു. ദാറ്റ് വാസ് ഒരു നാടൻ പാട്ടായിരുന്നു. ഏതാണ്? ദീസ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഓക്സ് ആൻഡ് rhododendrons, they give us cool water, don't cut these trees, we have to keep them alive എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു നാടൻ പാട്ടും കൂടെ ആ സമയത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു. സോ 1973 അവർ കാനഡയിലേക്ക് അവരുടെ PhD ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വന്ദന ശിവ ഷീ വാസ് അബൌട്ട് ടു ഗോ. അറ്റ് ദാറ്റ് ടൈം വാട്ട് ഷീ ഡിഡ് ഇസ് ദാറ്റ് ഷീ വെൻറ്റ് ടു ഹർ ഫേവറേറ്റ്, ഷീ wanted to visit her favorite places, and when she visited there she came to know that all the forests are gone and even the stream has just become a എന്താ പറയുന്ന ഒരു അരുവി, വെറും ഒരു ചാല് പോലെ ട്രിക്കിൾ, ഒരു ചാല് പോലെ അത്രയും റെഡ്യൂസ് ചെയ്ത ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് അവർക്ക് കാണാൻ സാധിച്ചത്. സോ ദാറ്റ് വാസ് സോ വെരി സാഡ് ടു ഹർ. ഓക്കെ, and at that time she decided to become a volunteer for the Chipko movement, and she spent her every vacation doing എന്തായിരുന്നു പദയാത്രാസ്, അതായത് വാക്കിംഗ് പിൽഗ്രിമേജസ് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ട് അവർ എപ്പോൾ വെക്കേഷൻ്റെ ടൈമിൽ അവർ വരുമ്പോഴും അവർ ഈ ഡീഫോറസ്റ്റേഷൻ ഉണ്ടാവാതിരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഡീഫോറസ്റ്റേഷൻ ഡോക്യുമെൻ്റ് ചെയ്യുക, അതുപോലെ തന്നെ ഫോറസ്റ്റ് ആക്ടിവിസ്റ്റുകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുക, അതുപോലെ ചിപ്കോ മൂവ്മെൻറ്റിൻ്റെ മെസ്സേജൊക്കെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുക, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. ആൻഡ് ഒരിക്കൽ ഒരു ഇൻസിഡൻറ്റ് പറയാണ്. ഇൻ 1977 വാട്ട് ഹാപ്പൻഡ്, ഒരു ഡ്രമാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആക്ഷൻ ഉണ്ടായതിനെ കുറിച്ചിട്ട് പറയാണ്. ബച്നി ദേവി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വില്ലേജ് വുമൻ ലെഡ് എ റെസിസ്റ്റൻസ് അഗെയിൻസ്റ്റ് ഹർ ഓൺ ഹസ്ബൻഡ് ഹു ഹാഡ് ഒബ്റ്റെയിൻഡ് എ കോൺട്രാക്ട് ടു കട്ട് ട്രീസ്. അപ്പോൾ അവരുടെ ഹസ്ബൻഡിനായിരുന്നു ആക്ച്വലി ആ ഒരു കോൺട്രാക്റ്റ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മരങ്ങൾ മുറിക്കാൻ. പക്ഷെ അവർക്കെതിരെ വരെ നിൽക്കാൻ അവിടുത്തെ സ്ത്രീകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്ത്രീ ബച്നി ദേവി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു സ്ത്രീയുടെ ഒരു ധൈര്യത്തെ കുറിച്ചിട്ട് അവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, അതുപോലെ തന്നെ ഒഫീഷ്യൽസ് ഫോറസ്റ്റിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തു? ലാൻറ്റേൺസ് കത്തിച്ചിട്ട് അവർ അവിടെ കൃത്യമായിട്ട് അതിൻ്റെ ആ ഒരു എതിർപ്പ് കാണിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു.
അങ്ങനെ ആ ഒരു എതിർപ്പ് കാണിച്ചപ്പോൾ അവിടെ ആക്ച്വലി ഫോറസ്റ്റർ ഭയങ്കരമായിട്ട് എക്സ്പ്ലനേഷൻ, അതായത് ഫോറസ്റ്റർ ഭയങ്കരമായിട്ട് അവരുടെ അടുത്ത് ദേഷ്യപ്പെടാൻ തുടങ്ങി. നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് ഫോറസ്ട്രി എന്ന് പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞങ്ങളിവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് എന്നായിരുന്നു അവിടുത്തെ സ്ത്രീകൾ പറഞ്ഞിരിക്കുക. വി ഹാവ് കം ടു ടീച്ച് യു ഫോറസ്ട്രി. ആൻഡ് അവിടുത്തെ ഫോറസ്റ്റർ പറഞ്ഞു, യു ഫൂളിഷ് വിമൻ, ഹൗ ക്യാൻ യു പ്രിവെൻറ്റ് ട്രീ ഫെല്ലിംഗ് ബൈ ദോസ് ഹൂ നോ ദ വാല്യൂ ഓഫ് ദ ഫോറസ്റ്റ്? ഡു യു നോ വാട്ട് ഫോറസ്റ്റ് ബെയർ? ദേ പ്രൊഡ്യൂസ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് റീസൺ ആൻഡ് ടിമ്പർ. അപ്പോൾ ഫോറസ്റ്റ് തരുന്നത് പ്രോഫിറ്റും അതേപോലെ തന്നെ ടിമ്പറും ഒക്കെയാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇവരുടെ അടുത്ത് ഭയങ്കരമായിട്ട് ദേഷ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു ഫോറസ്റ്റർ. അപ്പോൾ ദ വിമൻ ആക്ച്വലി സാങ് ബാക്ക്, കോറസ് ആയിട്ട് അവർ തിരിച്ചു പാടിയത്, വാട്ട് ഡു ദ ഫോറസ്റ്റ് ബെയർ? സോയിൽ, വാട്ടർ ആൻഡ് പ്യോർ എയർ. സോയിൽ, വാട്ടർ ആൻഡ് പ്യോർ എയർ സസ്റ്റെയിൻ ദ എർത്ത് ആൻഡ് ഓൾ ഷീ ബെയർസ്. അങ്ങനെയാണ് തിരിച്ചവർ കോറസ് ആയിട്ട് പാടിയത്. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സോയിലും വാട്ടറും പ്യുവർ എയറും അതാണ് നമുക്ക് നേച്ചർ തരുന്നത്, അതിനെ നമ്മൾ കാത്തു സൂക്ഷിക്കണമെന്ന് സ്ത്രീകൾ പൊതുവേ ഒന്നും മോശമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നും അറിയില്ല എന്ന് പറയുന്ന സ്ത്രീകൾ അങ്ങോട്ട് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയായിരുന്നു ആ ഒരു 1977 ചിപ്കോ മൂവ്മെൻറ്റിൻ്റെ ടൈമിൽ ഉണ്ടായത്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സബ് ഹെഡിങ്സ് ആയിട്ടാണ് ഇതിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്, ബിയോണ്ട് മോണോ കൾച്ചേഴ്സ്. അപ്പോൾ മോണോ കൾച്ചേഴ്സിന് അപ്പുറം എന്താണ് എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ വന്ദന ശിവ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അപ്പോൾ ഫ്രം ചിപ്കോ ഷീ ആക്ച്വലി ലേൺഡ് അബൌട്ട്, ഈ ചിപ്കോ മൂവ്മെൻറ്റിൽ നിന്നും ഷീ ലേൺഡ് അബൌട്ട് ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി. ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജൈവ വൈവിധ്യം എന്ന് പറയാം. ഓക്കെ, ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി, ബേസ്ഡ് ലിവിങ് എക്കണോമീസ്, ദ പ്രൊട്ടക്ഷൻ. എന്താണത്? ദ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫ് ബോത്ത് ഹാസ് ബിക്കം മൈ ലൈഫ്സ് മിഷൻ. അപ്പോൾ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫ് ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്സ് ആസ് വെൽ ആസ് ദ നേച്ചർ. Okay, and she is also describing a topic, or she is also describing something which was she mentioned already in one of her book, and the book's name is Monocultures of the Mind. And in that she is already describing that the failure to understand biodiversity and its diverse functions is at the root of the impoverishment of nature and culture. എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റിയെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കാതിരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നേച്ചറിനെയും കൾച്ചറിനെയും ഒന്നും തന്നെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കാതിരിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ നേച്ചറിനെയും കൾച്ചറിൻ്റെയും ഒക്കെ ഡൈവേഴ്സ് ഫങ്ഷനെ മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല എന്ന് തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്നാണ് അവർ പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അതുപോലെ തന്നെ അവർ ഷീ ഈസ് ഓൾസോ ടെല്ലിങ് ദാറ്റ് ഷീ ഹാവ് ലേൺഡ് സോ മെനി things from the Himalayan forests, the diversities, and she is also saying that she have to transfer all these to protect the biodiversity in the Indian farms. And she is also saying that she started saving seeds from the farmers' fields and realizing we needed a farm for demonstration and training. അപ്പോൾ അവർ എന്ത് ചെയ്തു എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിങ്ങനെ നശിച്ചു പോകുന്നതിൻ്റെ മുന്നേ ആയിട്ട് നമ്മുടെ നോഹയുടെ പേടകം പോലെ അവർ കുറേ സീഡ്സ് എല്ലാം തന്നെ ഫാമേഴ്സിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഫീൽഡുകളിൽ നിന്ന് കളക്ട് ചെയ്താനും സേവ് ചെയ്യാനും ഒക്കെ തുടങ്ങി. കാരണം അവർക്ക് മനസ്സിലായി ഇതെല്ലാം കളക്ട് ചെയ്ത് സേവ് ചെയ്ത് ഇനി പുതുതായിട്ട് ആൾക്കാർക്കെല്ലാം പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ട ഒരു അവസ്ഥയാണ് എന്നുള്ളത് അവർക്ക് മനസ്സിലായി. അങ്ങനെയാണ് നവ്ധാന്യ ഫാം എന്ന് പറയുന്നൊരു ഫാം 1994 ഷീ ഈസ് സ്റ്റാർട്ടിങ് ഇൻ ദ ഡൂൺ വാലി, ആൻഡ് ദാറ്റ് വാസ് ബൈ വന്ദന ശിവ, ആൻഡ് ദാറ്റ് വാസ് ലൊക്കേറ്റഡ് ഇൻ ദ ലോവർ എലവേഷൻ ഓഫ്, എവിടെയാണ് ഈ ഒരു നവധാന്യ ഫാം ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്തതെന്ന് പറയുന്നത് ഹിമാലയൻ റീജിയനിലായിരുന്നു. ഉത്തരാഖണ്ഡ് പ്രൊവിൻസിലെ ഹിമാലയൻ റീജിയനിലായിരുന്നു ഈ ഒരു നവധാന്യ ഫാം അവർ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തത്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഇപ്പോൾ അവരവിടെ എന്തൊക്കെ തരത്തിലുള്ള സംഭവങ്ങൾ കൺസേർവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, just mark it down, it's very important. 130 varieties of rice, 150 varieties of wheat and hundreds of other species. അപ്പോൾ ഈ കളക്ട് ചെയ്തതിൽ നിന്നും അവരത് സേവ് ചെയ്ത് പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇത്രയും വെറൈറ്റീസ് ഓഫ് റൈസും വീറ്റും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് സ്പീഷീസ് എല്ലാം തന്നെ അവരവിടെ പ്രിസർവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ അവരവിടെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നുണ്ട്. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട്? they wanted to practice and promote a biodiversity intensive form of farming that produces more food and nutrition per acre. അതൊന്നും കെമിക്കലോ സംഭവങ്ങളോ ഒന്നുമല്ല, അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ
ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്സിന് ദോഷകരമാവുന്ന രീതിയിലോ ഒന്നുമല്ല, എങ്കിലും കൂടുതൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനും അതിനനുസരിച്ച് ന്യൂട്രീഷൻസ് ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്സിന് ഉണ്ടാവാനും വേണ്ടി തന്നെ അവരത് പ്രിസർവ് ചെയ്ത് ഈ ഒരു രീതിയിലുള്ള ഫാമിംഗ് അവരവിടെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. ആൻഡ് ദ കൺസർവേഷൻ ഓഫ് ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി ഈസ് ദെർഫോർ ഓൾസോ ദ ആൻസർ ഫോർ ദ ഫുഡ് ആൻഡ് ന്യൂട്രീഷൻ ക്രൈസിസ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുമ്പോൾ എന്തുണ്ടാവും? ഫുഡ് ആൻഡ് ന്യൂട്രീഷൻ്റെ ആ ഒരു ക്രൈസിസും കൂടെ ഇല്ലാതെ ആവുകയാണ് ചെയ്യുക. സോ നവധാന്യ മൂവ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് ദ മൂവ്മെൻറ്റ് ഫോർ ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി, കൺസർവേഷൻ ആൻഡ് ഓർഗാനിക് ഫാമിംഗ്. Okay, and that was started in 1987 by Vandana Shiva. And so far she is saying that they have worked with farmers to set up more than 100 community seed banks across India. So there are many seed banks across India which helped to preserve and to make more organic farming. And this also helps the farmers for making so much of transitions from the fossil fuels and chemical based monocultures to biodiverse ecological systems nourished by the sun and the soil. So direct ആയിട്ട് sun and soilുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ന്യൂട്രീഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനും കൂടെ ഇതിന് ഈ കെമിക്കൽ ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒഴിവായി ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി കൺസേർവ് ചെയ്യാനും, അതുപോലെ തന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നേച്ചറിൽ നിന്നും ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിലുള്ള ഫുഡ് പ്രൊഡക്ഷനാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത്. ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി ഹാസ് ബീൻ മൈ ടീച്ചർ ഓഫ് അബൻഡൻസ് ആൻഡ് ഫ്രീഡം ഓഫ് കോപ്പറേഷൻ ആൻഡ് മ്യൂച്വൽ ഗിവിംഗ്. സോ ദിസ് ഇസ് വാട്ട് ബിയോണ്ട് മോണോകൾച്ചർ topic is explaining about. Next she is saying about the rights of nature on global stage. Rights of nature. So she is with no doubt she is explaining that nature is a teacher. Okay, so we have to co-create with nature. Nature is always symbolized as female, and so we co-create with her എന്നവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നേച്ചറിനെ തന്നെയാണ്. സോ we should recognize her agency, നേച്ചറിൻ്റെ ഏജൻസി, നേച്ചറിൻ്റെ റൈറ്റ്സ്, ഇതെല്ലാം നമ്മൾ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യണം. ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് വൈ ഇറ്റ് ഈസ് സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ദാറ്റ് Ecuador has recognized the rights of nature in its constitution. Okay, and in April 2011, the United Nations General Assembly, inspired by the Constitution of Ecuador, organized a conference on harmony with nature as part of the celebration of Earth Day. And much of the discussion centered on the ways to transform systems based on domination of people over nature, men over women, and rich over poor, into new systems based on partnership. അപ്പോൾ എന്താണ് ഒപ്രസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു എന്താ പറയുന്നത്, ഒരു റൈറ്റ്സ് കൊണ്ടുവരുന്നത് പോലെ തന്നെയാണത്, അല്ലേ? പീപ്പിൾ ഓവർ നേച്ചറിന് അവിടെ പീപ്പിൾ ഒപ്രസ് ചെയ്യാണ്, ഡോമിനേഷൻ വരുന്നത് പീപ്പിളിനാണ്. അപ്പോൾ അതിന് അത് എങ്ങനെ മാറ്റണം എന്നുള്ള, മെൻ ഓവർ വിമൻ ഒബ്വിയസ്ലി നമുക്കറിയാം, റിച്ച് ഓവർ പൂവർ, ഇങ്ങനെയാണ് സിസ്റ്റം പോകുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൽ നിന്നും മാറ്റം വരുത്തുന്ന രീതിയിലുള്ളൊരു മീറ്റിംഗ് ആയിരുന്നു, ആ ഒരു ജനറൽ അസംബ്ലി ആയിരുന്നു യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസ് ഉണ്ടായത്. ആൻഡ് ദ UN Secretary General's report was like this: harmony with nature. നേച്ചറുമായിട്ട് നമ്മൾ ഹാർമനൈസ് ചെയ്ത്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇടപഴകി, അല്ലെങ്കിൽ കൂടെ ചേർന്ന് പോകണം. ഇറ്റ് ഷുഡ് നോട്ട് ബി സെപ്പറേറ്റഡ് എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഇഷ്യൂഡ് ഇൻ കൺജങ്ഷൻ വിത്ത് ദ കോൺഫറൻസ് ഇലാബറേറ്റ്സ് ഓൺ ദ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് റീകണക്റ്റിംഗ് വിത്ത് നേച്ചർ. സോ നമ്മൾ നേച്ചറിൽ നിന്നും നമ്മുടെ കണക്ഷൻ പോയിരിക്കുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആ ഒരു കണക്ഷൻ വീണ്ടും കൊണ്ടുവരണമെന്നാണ് UN ജനറൽ സെക്രട്ടറിയുടെ റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നത്. അൾട്ടിമേറ്റ്ലി എൻവയോൺമെൻ്റലി ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ് ബിഹേവിയർ ഈസ് ദ റിസൾട്ട് ഓഫ് ഫെയിലിയർ ടു റെക്കഗ്നൈസ് ദ ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്സ് ആർ എൻ ഇൻസെപ്പറബിൾ പാർട്ട് ഓഫ് ദി നേച്ചർ ആൻഡ് ദാറ്റ് വി കനോട്ട് ഡാമേജ് വിത്തൗട്ട് സിവിയർലി ഡാമേജിങ് ourselves. അപ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിച്ചത്? ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്സിൻ്റെ ആ ഒരു ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ് ബിഹേവിയറാണ് ഈ നേച്ചറിന് ഇത്രയും ഡാമേജസ് ഉണ്ടാവാനുള്ള കാരണം. ശരിക്കും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്സിൻ്റെ അടുത്തുനിന്ന് ഇൻസെപ്പറബിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു പാർട്ട് തന്നെയാണ്.
പക്ഷേ കൂടുതൽ ചൂഷണം, നേച്ചറിന് കൂടുതൽ ചൂഷണം ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും ഡാമേജ് സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളത്. സോ എന്താണ് വേണ്ടത്? ശരിക്കും ഈ ഒരു ഡിസ്ഹാർമണി ഉണ്ടാവാനുള്ള മെയിൻ റൂട്ട് കോസ് എന്ന് പറയുന്നത് സെപ്പറേറ്റിസമാണ്. അതായത് ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്സും നേച്ചറും തമ്മിലുള്ള ഒരു സെപ്പറേറ്റിസമാണ് അത് ഉണ്ടാവാനുള്ള കാരണം. വയലൻസ് അഗെയിൻസ്റ്റ് നേച്ചർ ആൻഡ് പീപ്പിൾ, ഇങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങളാണ് ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള റീസൺ. സോ ആസ് ദ പ്രോമിനൻറ്റ് സൗത്ത് ആഫ്രിക്കൻ എൻവയോൺമെൻറ്റലിസ്റ്റ് കാർമിക് ഹെലിനം പോയിൻറ്റ്സ് ഔട്ട് അപ്പാർത്തൈഡ് മീൻസ് സെപ്പറേറ്റ്നെസ്. അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു സൗത്ത് ആഫ്രിക്കൻ എൻവയോൺമെൻറ്റലിസ്റ്റിൻ്റെ പേര് പറയുകയാണ്. അവർ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പാർത്തൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജോയിൻ്റ് അല്ലാത്ത ഒരവസ്ഥ, അല്ലെങ്കിൽ സെപ്പറേറ്റ്നെസ് എന്ന് പറയും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എല്ലാതും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ആക്ച്വലി കണക്റ്റഡ് ആണ്. ആ കണക്റ്റഡ് അല്ലാത്ത ഒരവസ്ഥ. അപ്പോൾ സൗത്ത് ആഫ്രിക്കയിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? കളറിൻ്റെ ബേസിസിൽ അവിടെ സെപ്പറേഷൻ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ആൾക്കാരെ റേസിസത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി മാറ്റി നിർത്തുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ എല്ലാത്തിലും ഈ ഇടപഴകാതെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറ്റി നിർത്തുന്ന ഒരവസ്ഥ. നമ്മൾ ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്സ് മൊത്തത്തിൽ ആരുടെ അടുത്തുനിന്ന് സെപ്പറേറ്റഡായി? നേച്ചറിൻ്റെ അടുത്തുനിന്ന് സെപ്പറേറ്റഡായി. അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം വന്നതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു ഡിസ്ഹാർമണി ഉണ്ടായത്. സോ ഹാർമണി വിത്ത് നേച്ചർ. സോ വി ഷുഡ് ഗോ എന്താ പറയുന്നത്, ഗോ വിത്ത് ദ നേച്ചർ, അല്ലെങ്കിൽ വി ഷുഡ് ബി വിത്ത് ദ നേച്ചർ ഓൾ ദ ടൈം എന്നുള്ളതാണ്. സോ വി നീഡ് ടു ഓവർകം ദിസ് സെപ്പറേഷൻ. ഈ വൈഡർ ആയിട്ടുള്ള ഡീപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ഈ ഒരു സെപ്പറേഷൻ നമ്മൾ ഓവർകം ചെയ്യണം. ആൻഡ് എക്കോ അപ്പാർത്തൈഡ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ ഇലൂഷൻ ഓഫ് സെപ്പറേറ്റ്നെസ് ഓഫ് ഹ്യൂമൻ ഫ്രം നേച്ചർ ഇൻ അവർ മൈൻഡ്സ് ആൻഡ് ലൈഫ്സ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ മൈൻഡ്സിൻ്റെ ലൈഫ്സിൽ നിന്നും ആ ഒരു സെപ്പറേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് മാറിയിട്ട് നമ്മൾ നേച്ചറിനോട് കൂടുതൽ അടുത്ത് ജീവിക്കണം. ഇതാണ് റൈറ്റ്സ് ഓഫ് നേച്ചർ ഓൺ ഗ്ലോബൽ സ്റ്റേജിൽ പറയുന്നത്. UN ജനറൽ സെക്രട്ടറിയുടെ റിപ്പോർട്ടാണ് ഹാർമണി വിത്ത് നേച്ചർ എന്നുള്ളത്. ഓക്കെ, അടുത്തത് പറയുന്നത്, അടുത്തൊരു ടോപ്പിക്ക് ദ ഡെഡ് എർത്ത് വേൾഡ് വ്യൂ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു വാറ് എന്താ പറയുന്നത്, എർത്തിന് എഗെയിൻസ്റ്റ് ഉള്ളൊരു വാർ തുടങ്ങിയത് തന്നെ ഈ ഒരു സെപ്പറേറ്റ്നെസ്സിൻ്റെ ഐഡിയ കൊണ്ട് തന്നെയാണ്. നമ്മുടെ കൂടെയുള്ളവരാണ്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടേതാണ് നേച്ചർ എന്നുള്ള ആ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ നേച്ചറിനെ ഇത്രയധികം നശിപ്പിച്ച് കളയില്ല. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കണ്ടംപററി സീഡ്സ്, ഓൾ ദീസ് കണ്ടംപററി സീഡ്സ് വാസ് സോൺ ഇൻ ദ ലിവിങ് എർത്ത് വാസ് ട്രാൻസ്ഫോംഡ് ഇൻ ടു ഡെഡ് മാറ്റർ ടു ഫെസിലിറ്റേറ്റ് ദ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റെവല്യൂഷൻ. അപ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? മോണോ കൾച്ചർ എന്തിനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്തു? ഡൈവേഴ്സിറ്റിനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്തു. അതേപോലെ തന്നെ റോ മെറ്റീരിയൽസ് ആൻഡ് ഡെഡ് മാറ്റർ എന്തിനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്തു? വൈബ്രൻ്റ് എർത്തിനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങളായിരുന്നു നമുക്ക് നമ്മുടെ ഭൂമിയിൽ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നിരുന്നത്. Terra nullius, the empty land ready for occupation regardless of the presence of indigenous people, replace terra madre, mother earth എന്നുള്ള ആ ഒരു ഫീലിംഗിൽ നിന്ന് മാറിയിട്ട് ഇത് നമ്മൾ ചൂഷണം ചെയ്യാം, നമുക്ക് എത്ര വേണമെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാം, ഇത് നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമല്ല, നമുക്ക് എത്ര വേണമെങ്കിലും എക്സ്കവേറ്റ് ചെയ്ത് പോവാം, എന്തൊക്കെ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് എർത്തിൽ നിന്നും കുഴിച്ച് അങ്ങോട്ട് എടുക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ വെട്ടി അങ്ങോട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം എന്നുള്ള ഒരു തോന്നലിലേക്ക് മാറിയതാണ് ഇതിനെല്ലാം റീസൺ. So this philosophy goes back to the Francis Bacon, called the father of modern science, who said that science and the inventions that result do not merely exert a gentle guidance over nature's course. They have the power to conquer and subdue her, to shake her to her foundations. അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? നേച്ചറിനെ ആ ഒരു കോഴ്സ് ഓഫ് ടൈമിൽ കംപ്ലീറ്റ്ലി പവർ യൂസ് ചെയ്ത് കോൺക്വർ ചെയ്യും, അവരുടെ ആ നേച്ചറിനെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഷേക്ക് ചെയ്യുവാണ് എന്ത് ചെയ്തത്? ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്സ് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ റോബർട്ട് ബോയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള 17th സെഞ്ച്വറി കെമിസ്റ്റ്, അതുപോലെ തന്നെ അവർ ആരായിരുന്നു? കോർപ്പറേഷൻ ഫോർ ദ പ്രൊപ്പഗേഷൻ ഓഫ് ഗോസ്പൽ, അതിൻ്റെ ഒരു ഗവർണറും കൂടിയായിരുന്നു. ന്യൂ ഇംഗ്ലണ്ട് ഇന്ത്യൻസിൻ്റെ ഇടയിൽ എന്ത് കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുത്തു. നമുക്ക് മുന്നേ പറഞ്ഞ പോലെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, നേച്ചറിനെ ഷീ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഹെർ എന്ന് പറയുന്നത് നേച്ചറിന് ഓൾവേസ് ഗോഡായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഫീമെയിലായിട്ടാണ് സിംബലൈസ് ചെയ്യാറ് അല്ലെങ്കിൽ പേഴ്സോണിഫൈ ചെയ്യാറ്. അതുപോലെ തന്നെ നേച്ചറിന് മദർ എർത്ത് എന്നുള്ള ഒരു
എന്താ ടൈറ്റിൽ കൊടുക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ ഗോഡസ് ആയിട്ടും ഇപ്പോൾ ഹിന്ദു മിത്തോളജിയിലൊക്കെ ഗോഡസ് ആയിട്ടും കാണുന്നുണ്ട്. സോ ആ ഒരു സംഭവം, അതായത് നേച്ചർ ആസ് എ കൈൻഡ് ഓഫ് ഗോഡസ് എന്നുള്ള ആ ഒരു സംഭവം വീണ്ടും ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്സിൻ്റെ മനസ്സിലേക്ക് വരണം. ആൻഡ് ആർഗ്യൂഡ് ദാറ്റ് ദ വെനറേഷൻ വേർ വിത്ത് മെൻ ആർ ഇംബ്യൂഡ് for what they call nature has been discouraging impediment to the empire of man over the inferior creatures of God. അപ്പോൾ ഗോഡ് തന്നെയാണ്, നേച്ചർ ഗോഡാണ് എന്നുള്ള ഒരു ഫീലിങ്ങിലേക്ക് മാൻ വീണ്ടും വരണം എന്നുള്ളതാണ് റോബർട്ട് ബോയിൽ പറയുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഡെത്ത് ഓഫ് നേച്ചർ ഐഡിയ അലൗസ് എ വാർ ടു ബി അൺലീഷ്ഡ് എഗെയിൻസ്റ്റ് ദ എർത്ത്. അപ്പോൾ എന്താണ് നേച്ചർ ഇല്ല, നേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നതിനെ ഒട്ടും തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല, പ്രിസർവ് ചെയ്യുന്നില്ല. നേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓൾറെഡി ഇല്ലാത്തൊരു കാര്യമാണ്. അപ്പോൾ പിന്നെ അതിൽ നിന്ന് എന്ത് വേണമെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാം. എല്ലാതും ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ലിവിങ് തിങ് അല്ല എന്നുള്ളൊരു തോന്നൽ, അതാണ് ഡെഡ് എന്നുള്ള ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ലിവിങ് തിങ്സ് ആൻഡ് നോൺ ലിവിങ് തിങ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മൂവ് ചെയ്യാത്ത ലിവിങ് തിങ്സ് ആണ് നമ്മൾ ചെറുപ്പത്തിലേ പഠിക്കുന്നുണ്ട്, ട്രീസൊക്കെ. പക്ഷേ ലിവിങ് തിങ്ങായിട്ട് പോലും കൺസിഡർ ചെയ്യാത്തോടത്തോളം തന്നെയാണ് ഇത്രയും നേച്ചറിനെ നമ്മൾ ചൂഷണം ചെയ്യുന്നതും ഇത്രയും യൂസ് ചെയ്യുന്നതും ഇത്രയും മോശമായ ഡാമേജിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് വരും ചെയ്യുന്നത്. So in page number 74 we can see that philosopher and a historian Carolyn Merchant points out the shift of perspective from nature as a living, nurturing mother to inert, dead and manipulable matter was well suited to the activities that would lead to capitalism. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സംരക്ഷിക്കേണ്ട ഒരു ലിവിങ് നേർച്ചറിങ് മദറിനെ ഈ ഒരു രീതിയിലേക്ക് ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ആ ഒരു വേൾഡാണ് ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കാൻ ഇടവരുത്തിയത്. ഓക്കെ. And the domination images created by Bacon and other leaders of the scientific revolution replaced those of the nurturing earth, removing a cultural constraint onto the exploitation of nature. One does not readily slay a mother, dig into the entrails for gold, or mutilate her body, Merchant wrote. Okay. സോ എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു ഡോമിനേഷൻ ഇമേജസ് പലരുടെയും സയൻറ്റിഫിക് റെവല്യൂഷൻ്റെയൊക്കെ ഭാഗമായിട്ട് ഒരുപാട് ഡോമിനേറ്റിംഗ് നമ്മളാണ് ഡോമിനേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ള ഒരു ഇമേജസ് ഒക്കെ വന്നതുകൊണ്ടും എന്ത് സംഭവിച്ചു, ഈ ഒരു മദർ നേച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ മദർ എർത്ത് എന്നുള്ള ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് തന്നെ ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്സിൻ്റെ ഇടയിൽ നിന്നും ഇല്ലാതെ ആയി. ഓക്കെ. നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ദ ടോപ്പിക് വാട്ട് നേച്ചർ ടീച്ചസ്. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് സെഡ് ദാറ്റ് ടുഡേ at a time of multiple crises intensified by globalization, we need to move away from the paradigm of nature as dead matter. അപ്പോൾ ആ ഒരു ഡെഡ് മാറ്റർ എന്നുള്ളതിൽ നിന്നും മാറിയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് വേണം, നമുക്കൊരു ഇക്കോളജിക്കൽ പാരഡിം, വി നീഡ് ടു മൂവ് ടു ആൻ ഇക്കോളജിക്കൽ പാരഡിം. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? ആ ഒരു ഇക്കോളജി നമുക്ക് പ്രിസർവ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് വേറെ ഒരു നിവർത്തിയില്ല. ഡെഡ് മാറ്റർ ആണെന്നുള്ള ആ ഒരു ചിന്ത മാറ്റി വെച്ചിട്ട് വി ഷുഡ് മൂവ് ടു ആൻ ഇക്കോളജിക്കൽ പാരഡിം. അതിന് നമുക്ക് ബെസ്റ്റ് ടീച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് നേച്ചർ തന്നെയാണ്, വേറെ ആരും തന്നെ അല്ല. സോ ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് നവധാന്യ ഫാമിൽ അവർ വന്ദന ശിവ ഷീ സ്റ്റാർട്ടഡ് എർത്ത് യൂണിവേഴ്സിറ്റി, ബിജ വിദ്യാപീഠ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു സംരംഭം ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തത്. And the Earth University teaches. What is she teaching in Earth University? Okay, very important. She teaches Earth democracy, which is the freedom for all species to evolve with the web of life, and freedom and responsibility of humans as member of the Earth family to recognize, protect and respect the rights of other species. She is saying that it should evolve, all the species should evolve within the web of life. We already have studied nature എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് നേച്ചറിനെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നല്ല, പക്ഷേ we already have studied in our childhood days like about the food chain and all, അല്ലേ? അപ്പോൾ ആ ഒരു രീതിയിൽ ആണ് ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്, ആ ഒരു രീതിയിൽ തന്നെ പോകണം, അതാണ് ഡെമോക്രസി എന്നുള്ള ആ ഒരു കാര്യമാണ് ഇവിടെ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. ആൻഡ് എർത്ത് ഡെമോക്രസി ഈസ് എ ഷിഫ്റ്റ് ഫ്രം ആന്ത്രോപ്പോസെൻട്രിസം ടു ഇക്കോസെൻട്രിസം. ഇക്കോസെൻട്രിസം എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഫ്ലോറ ഫോണ എല്ലാം അതിൽ ഉൾപ്പെടും, മരങ്ങൾ മാത്രമല്ല കേട്ടോ. അപ്പോൾ സോ ആ ഒരു മൈൻഡ് സെറ്റിലേക്ക്
പഠിപ്പിച്ചു കൊണ്ടുവരുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആയിട്ടാണ് എർത്ത് യൂണിവേഴ്സിറ്റീനെ പറയുന്നത്. ആൻഡ് സിൻസ് വി ഓൾ ഡിപ്പെൻഡ് ഓൺ ദ എർത്ത് ഡെമോക്രസി ട്രാൻസ്ലേറ്റ്സ് ഇൻ ടു ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് ടു ഫുഡ് ആൻഡ് വാട്ടർ ടു ഫ്രീഡം ഫ്രം ഹങ്കർ ആൻഡ് തേഴ്സ്റ്റ് എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്സ് അങ്ങോട്ട് കഷ്ടപ്പെടണമെന്നല്ല. ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്സിൻ്റെ ബേസിക് റൈറ്റ്സ് ആയിട്ടുള്ള ഫുഡും വാട്ടറും ഷെൽട്ടറും എല്ലാം തന്നെ എന്തിൽ നിന്നും ആക്ച്വലി കിട്ടുന്നുണ്ട്, നമ്മുടെ നേച്ചറിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ ഒരു കാര്യം കൂടെ അതിൽ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ്, എർത്ത് ഡെമോക്രസിയിൽ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ്. Because the Earth University is located in Vandana, a biodiversity farm, participants learn to work with living seeds, living soil and the web of life. Participants included farmers, school children and people from across the world. Two of our most popular courses are 1 month course, the A to Z of organic farming and agroecology, very important, please mark it, and Gandhi and globalization. These are the two very important courses they are giving in the Earth University, and it's not nowhere but located in the Navdanya farm itself. Next topic is the poetry of forest. So here an icon is introduced, or she is referring or she is giving reference to Rabindranath Tagore. The Earth University is inspired by Rabindranath Tagore, India's national poet and Nobel Prize laureate. Tagore started a learning center in Shanti Niketan. You all know already his university known as Shanti Niketan in West Bengal, and he started a learning center that was a forest school, both to take inspiration from nature and to create an Indian cultural renaissance. So this school became a university in 1921, growing into one of the India's most famous center of learning. So today, just as in Tagore's time, we need to turn to nature and the forest for lessons in freedom. സോ ടാഗോറിൻ്റെ സമയത്ത് ടാഗോർ ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം തുടങ്ങിയ പോലെ തന്നെ നമ്മളിപ്പോൾ അതുപോലെ ഉള്ള ഒരു ടൈമിലാണ്. ടാഗോർ ചെയ്തിരുന്ന ആ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ഇനി ഏറ്റെടുത്ത് ചെയ്യേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. കാരണം ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്സിന് നേച്ചറിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഒട്ടും തന്നെ മനസ്സിലാവാത്ത ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുന്നു. So in the religion of the forest, Tagore wrote about the influence that forest dwellers of ancient India had on classical Indian literature. The forests are sources of water and the storehouse of biodiversity that can teach us the lessons of democracy, of leaving space for others while drawing sustenance from the common web of life. Tagore saw unity with nature as the highest stage of human evolution. So human evolutionൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റൊന്നും തന്നെയല്ല, നേച്ചറുമായിട്ടുള്ള ആ ഒരു യൂണിറ്റി മാത്രമാണെന്നാണ് ടാഗോർ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി തരുന്നത്. സോ another essay, his essay Tapovan, Forest of Purity. Tagore writes, ഇന്ത്യൻ സിവിലൈസേഷൻ എവിടെ നിന്നാണ് ഉണ്ടായത്? ഏതെങ്കിലും സിറ്റികളിൽ നിന്നാണോ? അല്ല, അതെല്ലാം ഫോറസ്റ്റിൽ നിന്നും. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് അറിയാം ഹാരപ്പൻ സിവിലൈസേഷൻ, മോഹൻജോദാരോ എല്ലാം നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലേ, അതൊന്നും സിറ്റികളിൽ നിന്നല്ല. So Indian civilization has been distinctive in locating its sources of regeneration, material and intellectual in the forest, not in the city. So India's best ideas have come where man was in communication with trees, rivers and lakes away from crowds. അപ്പോൾ നേച്ചറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉള്ള സമയത്തായിരുന്നു ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്സിൻ്റെ ആ ഒരു നല്ല രീതിയിലുള്ള ഒരു എവല്യൂഷനും അതുപോലെ തന്നെ സിവിലൈസേഷനും ഒക്കെ തന്നെ രൂപം പ്രാപിച്ചിട്ടുള്ളത്. The peace of the forest was helped in the intellectual evolution of men. The culture of the forest has fueled the culture of the Indian society. The culture that has arisen from forest has been influenced by the diverse process of renewal of life, which are always at play in the forest, varying from species to species, from season to season, in sight and in sound and in smell. The unifying principle of life in diversity of democratic pluralism thus became the principle of Indian civilization.
സോ ഈ ഒരു പ്ലൂറലിസം, ഈ ഒരു ഡൈവേഴ്സിഫിക്കേഷൻ, ഇത് തന്നെയാണ് ഇന്ത്യൻ സിവിലൈസേഷൻ്റെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു പോയിൻറ്റ്. So it is the unity in diversity that is the basis of both ecological sustainability and democracy. നമ്മുടെ നാട് തന്നെ അങ്ങനെയാണ് അല്ലേ, ഡൈവേഴ്സിറ്റി ആണ്. നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ ജോഗ്രഫി നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു സ്ഥലത്ത് മഞ്ഞ് മൂടി കിടക്കുമ്പോൾ ഒരു സ്ഥലത്ത് നമുക്ക് ഡെസേർട്ട് ഉണ്ട്, ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒട്ടും മഴയില്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഭയങ്കരമായ മഴയുണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ളൊരു ഡൈവേഴ്സിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കൺട്രി തന്നെയാണ് നമ്മുടേത് അല്ലേ. സോ ഡൈവേഴ്സിറ്റി വിത്തൗട്ട് യൂണിറ്റി ബിക്കംസ് some source of conflict and contest. Unity without diversity becomes ground for external control. This is true of both nature and culture. അങ്ങനെ സംഭവിക്കുമ്പോഴാണ് പുറത്തുനിന്ന് ആൾക്കാർ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കയറി നമ്മുടെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം എടുത്തുകൊണ്ട് പോണത്. ഡൈവേഴ്സിറ്റി വിത്തൗട്ട് യൂണിറ്റി ആൻഡ് യൂണിറ്റി വിത്തൗട്ട് ഡൈവേഴ്സിറ്റി. സോ ഇത് ഹാൻഡ് ഇൻ ഹാൻഡ് ആയിട്ട് പോകേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ആണ്. ദ ഫോറസ്റ്റ് ഈസ് എ യൂണിറ്റി ഇൻ ഇറ്റ്സ് ഡൈവേഴ്സിറ്റി ആൻഡ് വി ആർ യുണൈറ്റഡ് വിത്ത് നേച്ചർ ത്രൂ അവർ റിലേഷൻഷിപ്പ് വിത്ത് ഫോറസ്റ്റ്. We can see that in Tagore's writings, the forest was not just the source of knowledge and freedom, it was the source of beauty and joy, of art and aesthetics, of harmony and perfection. And nature, according to Tagore, nature symbolizes the universe. And again in the religion of forest, the poet says that our frame of mind guides our attempts to establish relations with the universe either by conquest or by union, either through cultivation of power or through that of sympathy. So നമ്മളെ യൂണിയൻ അല്ലെങ്കിൽ യൂണിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ കമ്പാഷൻ ഇതെല്ലാം പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഫോറസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നേച്ചർ തന്നെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഫോറസ്റ്റ് തന്നെയാണെന്നാണ് ആ ഒരു പോയത്തിലും രവീന്ദ്രനാഥ് ടാഗോർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ദ ഫോറസ്റ്റ് ഓൾസോ ടീച്ചേഴ്സ് us enoughness as a principle of equity, how to enjoy the gifts of nature without exploitation and accumulation. അപ്പോൾ ഇനഫ്നെസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഗ്രീഡിനെസ് പാടില്ല, ആവശ്യത്തിന് മാത്രം എന്നുള്ള അതെന്തിൻ്റെ ഒരു പ്രിൻസിപ്പിളാണ്? ഇക്വിറ്റി, എല്ലാവർക്കും ഒരേപോലെ എല്ലാം എൻജോയ്, നേച്ചറിൻ്റെ ഗിഫ്റ്റ് എല്ലാവരും ഒരേപോലെ എൻജോയ് ചെയ്യാൻ, എക്സ്പ്ലോയിറ്റ് ചെയ്യാതെ എൻജോയ് ചെയ്യാനുള്ളൊരു പ്രിൻസിപ്പിളാണ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ഇക്വിറ്റി. അപ്പോൾ ആ ഒരു ഇനഫ്നെസ്സും കൂടെ ഫോറസ്റ്റ് നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തരുന്നുണ്ട്. In the religion of forest, Tagore quotes from the ancient texts written in the forest. Know all that moves in this moving world as enveloped by God, and find enjoyment through renunciation, not through greed of possession. എല്ലാം എനിക്ക് മാത്രം എന്നുള്ള ഗ്രീഡിൽ നിന്നും മാറി ദൈവം നമുക്ക് തന്നത് എല്ലാവർക്കും യൂസ് ചെയ്യാനാണ് എന്നുള്ളൊരു കോൺസെപ്റ്റിലേക്ക് വരണം എന്നുള്ളൊരു കാര്യം കൂടെ ദ റിലീജിയൻ ഓഫ് ഫോറസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന പോയത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. നോ സ്പീഷീസ് ഇൻ എ ഫോറസ്റ്റ് അപ്രോപ്രിയേറ്റ്സ് ദ ഷെയർ ഓഫ് അനദർ സ്പീഷീസ്. എവറി സ്പീഷീസ് സസ്റ്റെയിൻസ് ഇറ്റ് സെൽഫ് ഇൻ കോപ്പറേഷൻ വിത്ത് അതേഴ്സ്. നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഫുഡ് സൈക്കിളൊക്കെ അല്ലേ. ഒന്നിൻ്റെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളെപ്പോഴും പറയുന്നതാണ്. ഇപ്പോൾ വലിയ വലിയ മരങ്ങൾക്ക് എന്താ പറയുന്നത്, സോയിലിൽ തന്നെ എന്തുണ്ട്, അവർക്ക് വേണ്ട ന്യൂട്രീഷൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പ്രകൃതി തന്നെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ കാർണിവോറസിന് ഹെർബിവോറസ് ഉണ്ട്, അങ്ങനെ ഹെർബിവോറസിന് ട്രീസ് ഉണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ള ആ ഒരു സൈക്കിള് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചില്ല. എല്ലാം നേച്ചർ തന്നെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു ഇനഫ്നെസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗ്രീഡ് ഓഫ് പൊസഷൻ ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. ദ എൻഡ് ഓഫ് കൺസ്യൂമറിസം ആൻഡ് അക്യുമുലേഷൻ ഇസ് ദ ബിഗിനിങ് ഓഫ് ദ ജോയ് ഓഫ് ലിവിങ്. അപ്പോൾ കൺസ്യൂമറിസ്റ്റിക് മൈൻഡായിട്ട് നിന്നും മാറ്റിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അക്യുമുലേഷൻ എല്ലാം കൂടി സ്വരുക്കൂട്ടി എനിക്ക് മാത്രം എന്നുള്ള ആ ഒരു മൈൻഡ് സെറ്റിൽ നിന്ന് മാറിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ നമുക്ക് joy of living ഉണ്ടായിരിക്കും. The conflict between greed and compassion, conquest and cooperation, violence and harmony that Tagore wrote about continues today. അപ്പോൾ അന്ന് ടാഗോർ എഴുതിയിട്ടുള്ള ആ ഒരു കമ്പാഷനും ഗ്രീഡും തമ്മിലുള്ളൊരു കോൺഫ്ലിക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ കോൺക്വസ്റ്റും കോപ്പറേഷനും വയലൻസും ഹാർമണിയും തമ്മിലുള്ള ആ ഒരു കോൺഫ്ലിക്റ്റ് അതിപ്പോഴും കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് പോകുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഫോറസ്റ്റ് ഓർ നേച്ചർ ദാറ്റ് ക്യാൻ ഷോ അസ് ദ വേ ബിയോണ്ട് കോൺഫ്ലിക്റ്റ്. ഈ ഒരു കോൺഫ്ലിക്റ്റിൻ്റെ അപ്പുറം കടക്കാൻ നമുക്ക് നേച്ചർ തന്നെയാണ് കാണിച്ചു തരേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് വന്ദന ശിവ ഈ ഒരു എസ്സേ അവസാനിപ്പിക്കുന്നത്. സോ ഇൻ ദ ഗ്ലോസറി വി നോ എവ്രിതിങ് ഇസ് ദെയർ. സോ വാട്ട് ഇസ് ചിപ്കോ മൂവ്മെൻറ്റ് എന്നുള്ളതുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കറിയാത്ത വേർഡ്സിൻ്റെ എല്ലാം മീനിങ്ങും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ തന്നെ
നമ്മുടെ ഗ്ലോസറിയിലുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ടെക്സ്റ്റ് മുഴുവനായിട്ട് വായിച്ചു നോക്കുക, കൂടെ ഗ്ലോസറിയിൽ നന്നായിട്ട് വായിച്ചു നോക്കുക. വായിച്ചു നോക്കിയതിന് ശേഷം യു ക്യാൻ write the exercise number 1, answer the following questions in 1 or 2 sentences in your notebook. Okay, those who have doubts can ask your doubts in the group itself. Thank you so much.